दक्षिणा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा, स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले, ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। प्रभु समर्पण की। एक बार जोरदार करतल्य ध्वनि से हम दोनों बहनों का अभिवादन करते हैं। ये बहुत महान बात है
ये हमारी समाज के लिए कल्याण हेतु समर्पित किया है। यही होती है ईश्वरीय शक्ति, समर्पण की शक्ति। समर्पित करना ये एक बहुत महान बात है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। अगर दोनों बहनें चाहती तो बाकी संसार की आज की बहनों की तरह जीन्स पहन के अपनी जिंदगी जी सकती थी, उस जीवन का भी रस ले सकती थी, परंतु उन्होंने अपने जीवन को संपूर्णतः विश्व कल्याण हेतु समर्पित किया है। सही तालियों के साथ ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। छोटी है तू कभी कभी मुझसे है बड़ी, माँ जैसी तू कभी दोस्त मेरी। खुशियाँ भी बातें, ये रिश्ते कभी हल्लाते, आंसू के मौसम बदली उनसे हो ऐसे, कभी है ये बाबू जैसे जाते सुलझे बदली। आँखों को यार है ना, इंतजार है ना, तेरा खुमार है ना, मेरी तो हर बात में तू ही संग दिन रात है ना, यूं ही तू मेरे साथ है ना, सीधी सी ये तो बात है ना, ये रिश्ते प्यार के संग दिन रात है ना, यूं ही तू मेरे साथ है, सीधी सी ये तो बात है ना, ये रिश्ते प्यार के। बहुत खूब। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो इन दोनों बहनों ने तो बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। जो सच्चा सच्चा शिव रतन धन और ये पूरे परिवार की ये आस है कि जितने भी संबंधी मित्र संबंधी हैं उन सबको ये सच्ची सच्ची शिव रतन धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही सदा का साथ निभाएगा। तो आइए ऐसे ही कुछ भाव को लेता हुआ गीत आप सबके सामने। सुख दुख जो धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो गुना जहाँ, शिव रतन पाया। शिव
परिवार की आज सचमुच में जीत हुई है। 14 जनवरी से शुरू हुआ है ये समर्पण, रिंग सेरेमनी, दादियों के संग हाथ सौंपना और फिर आज एक अनोखा सत्कार समारंभ विद साथ फेरा। किसी ने कहा कि आपने ऐसे कैसे साजन को चुना है जो दिखता भी नहीं है। जो दिखता नहीं है उसको साजन बनाने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है। अभी का हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ साजन के लिए है, वो उस प्यारे पिता के लिए हैं, वो उस जीवन साथी के लिए हैं जिन्होंने धूप हो या छाँव हो, हमने संकल्प किया उसके पहले हमारी हर चाहत को पूरी की हो। हम जिस तरह पले हैं लौकिक घर में, उससे कई गुना अच्छे तरह से अलौकिक घर में हमारी जो पालना कर रहा है, उसके लिए अभी हम दोनों बहनें कुछ हमारे भाव गीतों के द्वारा प्रस्तुत करेगी। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो
हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हों। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। તમે વાર્તા સાંભળી છે ધીરુભાઈ અંબાણીની. તમે વાર્તા સાંભળી રહ્યા છો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની. સાથે સાથે તમે વાર્તા સાંભળી રહ્યા છો નિરમા ફાઉન્ડર કરશનભાઈ પટેલની. અને તો આવા અનેક મહાન આત્માઓની જેની તસવીર છાપામાં, ચોપાનિયામાં કે ટીવીમાં પ્રસારિત થતી હોય છે. પણ આજે અમે વાત કરવાના છીએ ચંદા રાણા પરિવારના એવા વિરલ વ્યક્તિત્વની કે જેનો જન્મ તો કાઠીમાં થયો, પણ એ વિરલાએ કાઠીથી હારીજથી પાટણ અને પાટણથી અમદાવાદ મહાનગરી તરફ અમારું પ્રયાણ કરાવ્યું. હા, હું વાત કરી રહી છું પન્નાલાલ તારાચંદના સૌથી નાના સુપુત્ર જયંતીલાલ પન્નાલાલ ઠક્કરની, જેપી ઠક્કરની, જે અમારા પિતાશ્રી છે. તો હું વાત કરું છું મારી માતૃશ્રીની. સ્વભાવે સૌમ્ય અને સહનશીલ અને સદાય મોટું દિલ નાખનારી, પૈસાનો હિસાબ રાખે પણ જ્યારે દાન અને સેવાના અર્થમાં કામ હોય ત્યારે હંમેશા મોટું દિલ રાખે એવી સહનશીલતા, ત્યાગ અને મમતાની મૂરત ધારણોજ ગામની દલપતભાઈની સૌથી મોટી સુપુત્રી મધુબેન એટલે કે મારી મમ્મી. તો આજે એકચ્યુઅલમાં પપ્પાએ અમારી ખુશી માટે આ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું છે, પરંતુ અમે બધી જ બહેનો ભેગી થઈને એમને સરપ્રાઈઝ કરી રહ્યા છીએ. આધાર કાર્ડ પ્રમાણે 1 જૂન 1959માં એમનો જન્મ,
એટલે કે 1 જૂન 2019માં એમનું 60મું વર્ષ બેઠું. અમને ત્યારથી સંકલ્પ હતો કે બંનેની ડાયમંડ જુબલી સેલિબ્રેટ કરવી, પૂરા પરિવારને ભેગો કરવો. કઈ રીતે કરવો એ ખબર નથી પડી, પણ પ્યારા શિવબાબાએ અમારું સાંભળી લીધું હતું અને જોગાનું જોગ આજે આ સંજોગ મળ્યો છે. આખો પરિવાર અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તો મમ્મી પપ્પાને નિવેદન છે, મંચ પર આવીને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. નમ્ર નિવેદન છે. मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं. मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे. मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं. मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे. मेरी दुनिया है तुझ में कहीं. ઓમ શાંતિ. જય જલારામ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય યોગેશ્વર. હું એટલે બાપુ. ખાસ તો મારા ભાઈ અને ભાભીઓની બાપુ. અને કદાચ આવી ગઈ હોઉં અહીંયા તો મારા જ બાપુની કહાની કહેવા માટે. બાપુ કહું, ક્યાં તો કેટલાકના જેપી કાકા કહું, જેપી મામા કહું કે જેપી ફુવા કહું. કહેવા આવી છું એમની જીવનની યાત્રા, આપવા તમને આપી રહી છું એમની જીવનની ઝાંખી. જયંતિભાઈ, જેમને રૂખીમાના કુખેથી જન્મ લીધો. રૂખીમાં એટલે કદાચ મારા પરિવારમાં ઓળખતા હશે, ચંદારાણા પરિવારમાં મારા દાદીમાં. એવું કહેવાય છે કે રૂખીમાં એટલા બધા દાનવીર હતા કે જ્યારે એ પોતે જમતા હોય અને જો એમના આંગણામાં કોઈની પધરામણી થઈ હોય અને જો જમવાનું કદાચ ના પણ હોય તો એ એમની થાળીમાંથી જે જમતા હોય એ આપી દે. અને આવા દાનવીરના સંસ્કારો જો આવ્યા હોય તો એ મારા બાપુમાં આવ્યા છે. જો મારા બાપુની થોડી ઘણી ઝાંખી તમને આપું તો પહેલાં એમના શોખથી શરૂઆત કરીશ. મારો પરિવાર એટલે કે અમે 5 બહેનો, ખાસ તો મારી મોટી બહેનો જ્યારે મારા ઘરે આવતી હોય અને સંધ્યાકાળ હોય અને અમે લોકો જમતા હોય તો એક મહેફિલ જામતી હોય અને મહેફિલની અંદર અમે લોકો એકબીજાની વાતોની આપ-લે કરતા હોય. મને એક સાંજ યાદ છે કે જ્યારે જાનકીબેન પપ્પાને પૂછતા હતા કે પપ્પા તમારા નાના મોટા શોખ તો મને ખબર છે કે જેમ કે તમને ફરવાનો શોખ છે, તેમને મેનેજમેન્ટ કરવાનો શોખ છે, પણ તમારો મોખરે આવતા શોખની મને થોડી ખબર નથી. તમારો મોખરે આવતો શોખ કયો છે? તો પપ્પાએ ખૂબ સરસ અને અનેરો એમને જવાબ આપેલો, જે જવાબ મારા કાનમાં હજુ પણ જાગી રહ્યો છે, ગુંજી રહ્યો છે. પપ્પાએ કીધેલું, જો જાનકી, આપણને તો રોકડી કરવી ગમે, એટલે કે રૂપિયો કમાવો ગમે, પણ આ રૂપિયો કમાવાની પાછળની જે એમની લાલસા હતી એ જ હતી કે સારા કાર્યોમાં એ રૂપિયો જાય. અને જો બીજી વસ્તુ કહું તો એમના હિંમતની, એટલે કે એમના જીગરની. તો એમની 55 વર્ષની ઉંમરે આજે એવું મારા ઘણા ફ્રેન્ડ્સ એવું કહેતા હોય છે કે અમે તો ફરવા જઈશું પણ અમે તો કપલ જઈશું, છોકરાઓને ક્યાં લઈ જાય. પણ મારા પપ્પા એક એવા હતા કે જે સંસારના એક એવા પપ્પા હશે કે એમને ભારતની યાત્રા તો અમને કરાવી પણ વિદેશની યાત્રા પણ કરાવી. જ્યારે એમની 55 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે મને મારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ કહે, ખરેખર અંકલ તો બાકી ગ્રેટ કે તમને આટલા બધાને એક સાથે કે દુબઈ ફરવા લઈ ગયા. અને એમની 60 વર્ષની ઢળતી ઉંમરે એ અમને થાઈલેન્ડ ફરવા લઈ ગયા. આ એમનું જીગર હતું. એ માત્ર અમને નહોતા લઈ ગયા પરંતુ મારી વાલી 4 ફોઈઓ એટલે કે એમની વાલી બહેનોને પણ લઈ ગયેલા છે. બીજી વાત કરું તો એમની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ અને પરખ શક્તિની, કે એમને પોતાના 10 ભાણિયાઓ, 4 ભત્રીજાઓ અને 2 શાળાઓના પણ આર્થિક રીતે સદ્ધાર કર્યા, એટલે કે એમનો પાયો તૈયાર કર્યો. માત્ર એમના ભાણિયાઓ ભત્રીજા પૂરતી આ વસ્તુ નહોતી, પણ જ્યારે કેટલાક મને પૂછતા હોય
કે બેટા તું કોની દીકરી? અને જ્યારે મારા મુખમાંથી એવું સરી પડે કે હું જયંતિભાઈ કાઠીવાળા કે આ જેપીની દીકરી, તો તરત જ એમનાથી મોઢેથી નીકળી જાય, અરે જેપીની દીકરી, જેપીની દીકરી, જેપીની તો સવાલ જ નથી, કહેવાની વાત જ નથી. એણે તો મારું જીવન બનાવ્યું છે. અને જો કદાચ અહીંયા ઊભા હોઉં ને તો જેપી, અરે જેપી તો ઈશ્વરે મૂકેલા દૂત છે. ત્યારે ખરેખર આંખમાંથી આંસુ આવી જાય કે હું એક એવી મહાન વિભૂતિની દીકરી છું. પછી જો હું થોડી આગળ તમને વાત કરું તો એમના જે આ શોખ છે રૂપિયા કમાવાનો, એની શરૂઆત એમને 14 વર્ષથી કરેલી. આમ તો હું એ વખતે નહોતી એટલે મને ખબર તો ના હોય, પણ અમારા માતૃશ્રી અમને એવું કહેતા કે તારા પપ્પા 14 વર્ષની ઉંમરે નાના મોટા મેળાઓમાં બરફની પેટીથી એમનો ધંધો શરૂ કરેલો, અને નાના મોટા મેળાઓમાં પરચુરણ વસ્તુઓ વેચીને પૈસા કમાવીને સોનાની પેલી વીંટી બનાવેલી. એવું નહોતું કે એમનું કંઈ આર્થિક રીતે સદ્ધર નહોતા. એમના માતા પિતા સમાન એમના મોટા ભાઈ એટલે કે મારા ભોગી બાપુજી અને કાંતિ બાપુજી આર્થિક રીતે સદ્ધર હતા, પરંતુ જાત મહિને આગળ આવવાનો એમનો શોખ. અને મમ્મી એવું કહેતા મને કે એમનું એક સ્વપ્ન, ઘણી વાર એવું કહેતા એમના ભાભીને, ભાભી અને ભાઈ એવો બંગલો બનાવીશ કે તમે આ મોરની આંખે જોતા રહેશો. અને એમને રળિયાતનગરનું ઘર બનાવી અને આ સ્વપ્નને સાકાર કરેલું. અને આ પેટ અને પરિવારની ભાગદોડમાં આ જલારામ ભક્તને ક્યારે એનો રામ મળી ગયો અને એના જીવનમાં અમૂલ્ય પરિવર્તન આવ્યું. અને એવું નહોતું કે એમનું જીવન ખૂબ સરળ ચાલ્યું, ઊંચી નીચી ખૂબ મોટી પહાડો જેવી પરિસ્થિતિ પણ આવી, પણ ભગવાન પ્રત્યેનો એક વિશ્વાસ અને પરિવારનો સાથ એમને ક્યારે આ પર્વત જેવી જે પરિસ્થિતિઓને રૂઈ સમાન બનાવી ખ્યાલ જ ના આવ્યો. આવા મારા પિતા માટે અમારું હૃદય કોટી કોટી વંદન કરે છે. માતા તો ખાલી એમને આપણને બાળક ખાલી નહીં, 9 મહિના પેટમાં રાખીને બાળકને જન્મ તો આપે છે, પણ જીવન જીવવાની જો કળા શીખવાડે તો એ પિતા છે. માતા આપણને દુનિયામાં લાવે છે, પણ દુનિયામાં કેવી રીતે રહેવું એ કરવું એ આ પિતા છે. હું ફરીથી આ પિતાને કોટી કોટી અમારી 5 બહેનો તરફથી વંદન કરું છું. એક વાત હું જરૂર કહેવા માંગીશ, પૈસો તો બધા પાસે હોય, માઇન્ડ પણ બધા પાસે હોય, પણ સંપૂર્ણ પરમાત્મા સેવા અર્થ, લોકો સેવા અર્થ દાન કરવું એવું જીગર તો મારા બાપમાં જ છે. पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है. ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है. सब है रब है. पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है. ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है. जन्म जन्म तक पापा तेरा साथ मांगा है, जन्म जन्म तक पापा तेरा साथ मांगा है. हर गम उठाया तुमने अकेले, हम तो बस हर दम खुशियों में खेले.
हर गम उठाया तुमने अकेले, हम तो बस हर दम खुशियों में खेले। सारे संसार का मान और सम्मान दो, अपनी खुशियाँ सभी तुझ पे ही वार दो, अपनी खुशियाँ सभी तुझ पे ही वार दो। ये मेरा जीवन तो तेरा साया है, ये मेरा जीवन तो तेरा साया है। तेरी ही छाया में दिल का चैन पाया है, तेरी ही छाया में दिल का चैन पाया है। પરિવારની માંગ પ્રમાણે પોતાનું ભણતર એમને અધૂરું છોડ્યું અને મારી બે માસીઓ અને બે મામાની નાની ઉંમરે જ એ મા બની ગઈ અને ખૂબ સારી રીતે એમની પાલના કરી. જ્યાં મમ્મી મોટી બહેન તરીકેની પોતાની ફરજ નિભાવતા હતા ત્યાં એન્ટ્રી મારા પપ્પાની થઈ અને બંનેની પ્રેમ કહાનીની શરૂઆત થઈ. એટલી શરમાળ કે એની પ્રેમ કહાની અમને કહે નહીં. એક વખત ખાલી એટલું બોલી ગયા, મેં તો બધી ટપાલ બાળી નાખી. સંજય જગાન બધા મોટા થઈ ગયા, વાંચી જાય તો. લગ્ન અત્યારે પણ એને એ જ ફિલિંગ આવી રહી છે. જો કેટલી શરમાઈ રહી છે. લગ્ન કરી અને જ્યારે પોતાના સાસરિયામાં પગ મૂકે છે ત્યારે મારા 4 ભાઈ અને 2 દીદીઓ માટે તો જાણે એ જમાનાની કોઈ ફેશનેબલ કાકી આવી ગઈ હોય. ચારેયને માથું ઓળાવવાનું કામ કાકી જ કરે, ચારેયને તૈયાર થવાનું કામ કાકી જ કરે. અને સમય પસાર થતો ગયો ત્યારે મારા બે બાપુજીઓએ નિર્ણય લીધો કે હવે છોકરાઓને ભણાવવા માટે હારી જ મૂકી દેવા છે. અને ત્યારે મમ્મીએ, એ વખતે દિવ્યાબેનનો પણ જન્મ થઈ ગયેલો, ત્યારે મમ્મીએ ખૂબ નાની એવી રૂમમાં પોતાના 4 ભત્રીજા અને 2 ભત્રીજીઓને મા બની અને ભણાવી. તબિયત ભાવિકાબેન પછી બગડી, પણ મમ્મીએ 6 ભત્રીજા કે ભત્રીજીને તમે આજે પૂછો કે તમે ખૂનનીમાંથી નજીક છો કે આ કાકીથી, છાતી ઠોકીને કહેશે દિલની વાત તો કાકી જોડે જ કરીશો. દરેકને પોતાપણાની ફિલિંગ આપી છે આ માએ. સમય પસાર થતો ગયો, અમે પણ એક પછી એક એમના કોખેથી જન્મ લેતા ગયા. ધીરે ધીરે આ માનું સ્વભાવમાં એટલી એ વ્યક્તિત્વ હતું કે જ્યારે પરમાત્મા મળ્યા ત્યારે પપ્પાના દરેક નિર્ણયમાં એ જોડે ઊભી રહી. ક્યાંક ના સમજાયું તો જરૂર પપ્પાને પૂછ્યું, પણ સાચી અર્ધાંગિનીનું જો બિરુદ આપવું હોય તો મારી માને સંપૂર્ણપણે સમર્પણ પપ્પાની દરેક હામાં હા મિલાવી છે. અને આજે મારી 4 ભાભીઓને તમે પૂછો તો ભાભીઓ પણ એ જ કહેશે કાકી જોડે હૈયું હળવું થાય, બીજા જોડે ના થાય. અરે મારી ભાભીઓની વાત છોડો, મારી 2 મોટી મા પણ 2 સગી બેન હોવા છતાંય હૈયું હળવું તો મારી મા જોડે જ કરે. અને મારી 2 માસીઓ માટે તો મારી મા એ આજે પણ મા સમાન છે. એની ધીર ગંભીરતા જુઓ, જીવન પ્રત્યે એનો પ્રેમ જુઓ, જેના માટે આજે સવારે ભાવિકાબેને ઘણું બધું કહી દીધું. જીવન પ્રત્યે એનો પ્રેમ, દીકરાઓ અને બાળકો માટે એનો પ્રેમ એને મોતના મુખમાં પણ જીવાડીને પાછો લાવ્યો અને મોતને પણ એને પાછું ધકેલી દીધેલું. દેખાવમાં ખૂબ જ સરળ છે પણ અંદરથી ઘણી જ મજબૂત છે. એકદમ શાંત, પણ પપ્પાને પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે જોડે ને જોડે ઊભી રહે મારી મા. તો આજે અમે બધી બહેનો એમ જરૂર કહીશું કે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, મા એ મા, બીજા બધા વગડાના મા. આજે અમને મોકો મળ્યો છે, હે મા તારા માટે કંઈક કહેવાનો, તો અમે બધા જ તને કોટી કોટી વંદન કરીએ છીએ. जन्म जन्म ओ तू ही ज़मीं आसमां, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ.
पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म तू मेरा एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है, पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। હું એટલે કે પહેલાંના સમયની તમારા બધાયની ડિમ્પલ, અને ડિમ્પલમાંથી દિવ્યા બનાવનારા અમારા વરિષ્ઠ દાદીમાં પ્રકાશમણી દાદીજી. મારા મમ્મી પપ્પા માટે તો જેટલા શબ્દ આપીએ એટલા ઓછા છે. મારા પિતાજી માટે કહું તો એ મારા જીવનના એ હીરો છે, મારા જીવનના એ સાચા મિત્ર છે. કારણ કે હું બહુ જિદ્દી, ફેશનેબલ અને એક કડક પથ્થર જેવી હતી, અને એ પથ્થરને ધીરે 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 ઘાટ આપી આપીને એક દિવ્ય બનાવનાર મારા પિતાજીનો સૌથી મોટો હાથ છે. કારણ કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર મને કંઈક શીખવાડવું હોય કે મને આગળ કરવી હોય તો એ ગમે તેમ કરીને મને દાટ દપટ લગાવતા, પણ અંદરમાં એમનો એક સાચો પ્રેમ સમાયેલો રહેતો હતો. એવા મારા પપ્પા. મારી માની વાત કરું તો કહેવાય છે, ગોળ વિના મોળો કંસાર અને મા વિના સૂનો સંસાર. આમાં મારી મા એ હંમેશા મને દરેક વાતમાં સાથ આપ્યો છે. મારી દરેક ભૂલો ઉપર પડદો મૂકી અને મને સપોર્ટ કરી અને મને આગળ કરી છે. મને ઘરમાં મારી નાની બહેનો શું કે ખબર છે? હા, અંદરની વાત કરું છું, ઘરની વાત કરું છું કે મમ્મી છે ને તને જ વધારે પ્રેમ કરે છે. કારણ ગમે ત્યાં ગયા હોય ને તો આવડી મોટી થઈને તો હજુ મારી માનું ધ્યાન સૌથી વધારે મારી ઉપર જાય છે. પરિવારની અંદર એવું હોય છે કે સૌથી પ્યાર વધારે નાની બહેનને મળે છે, નાની દીકરીને મળે છે. હા, માનો પ્રેમ તો બધા માટે સરખો જ હોય છે, પણ મને એવું લાગે છે કે મારી માં મને જ વધારે પ્રેમ કરે છે. તો આ માં માટે હું સતસત કોટી કોટી મારા માતા પિતા માટે અમે પાંચે બહેનો એમ કહીશું કે હર જન્મ આ મા બાપના કુખેથી જ અમારો જન્મ થાય, અને આ મા બાપ માટે કોટી કોટી વંદન કરું છું, વંદન કરું છું. હું એટલે પાંચમી દીકરી. જ્યારે મારો જન્મ થયો ત્યારે મને સાંભળવા મળ્યું કે બધા એવું કહેતા હતા કે લે મધુ, તારે તો પાંચમોય માંડવો આવ્યો. બટ મારા પપ્પા મમ્મીને જઈને કહ્યું
કે બાલા તું ચિંતા ના કરીશ, આ 5 દીકરીઓ નહીં દીકરાઓ છે. અને ખરેખર આજ અમને બધાને લાગે છે, ઇવન તમને પણ એવું લાગે છે કે નહીં, ખરેખર મારા મમ્મી પપ્પાએ 5 દીકરીઓની જેમ નહીં 5 દીકરાઓની જેમ ઉછેર્યા છે. હજુ બાકી છે, પિક્ચર અભી બાકી છે. હું એટલે ત્રીજી, મારી આગળ 2, મારી પાછળ 2. હંમેશા પ્રોટેક્ટ રહું. ક્યારે પણ કોઈ ભૂલ થાય અથવા તો ક્યાંય મારો રસ્તો ભટકાઈ જાય ત્યારે મોટી બેન હંમેશા બેકબોન બને અને નાની બેન હંમેશા મોટિવેટ કરે. હું એટલે સંજયભાઈની કાજુ કતરી. હું એટલે મમ્મી પાપાની ભાષામાં મીઠી લીલાફઈ. અને આજે આ મીઠો પરિવાર આપણે બધા સાથે છીએ ત્યારે બધાએ મમ્મી પપ્પા વિશે કહ્યું. નો ડાઉટ દરેકના પેરેન્ટ્સ બહુ જ સારા હોય, પણ મારા પેરેન્ટ્સ માટે, મારા માતા પિતા માટે હું એક વસ્તુ ચોક્કસથી કહેવા માગું છું કે આખા પરિવારને એક સૂત્રમાં કન્ટિન્યુઅસ બાંધી રાખવાની જો ત્રેવડ હોય અને દરેક બાળકમાં ખૂબ સુંદર સંસ્કારોનું સિંચન કરવાની કળા હોય તો એ છે આ વંદનીય મારા માતા પિતા. અને એમના માટે આ પરિવાર વતી, બધા જ વતી, ખાસ અમારી 5 બહેનો વતી અમે એક સુપર પરફોર્મન્સ કરીશું. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे. नजदीकियाँ या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ. राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम. पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का. पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का. हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे. बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे. गले में महकता रहे प्यार भरी बाह कहाँ, क्या कहना. खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार. फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है. जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं. जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं. नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है. जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं. जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं. જ્યાં સુધી બર્થડેની કેક ના કપાય ત્યાં સુધી બર્થડે અધૂરો છે.
હું મારા મોટા બાપુ, નાના બાપુજી, નાની માં, મોટી માં, મોટા મામી, મોટા મામા, નાના મામી, નાના મામા બધાને મંચ પર આમંત્રિત કરીશ અને બધા મળીને આ ડાયમંડ જ્યુબલીની કેક કાપીશું. Happy birthday to Sunita, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, oh happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you. बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका. नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, oh happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you. औरों की तरह
चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा। अच्छा, હવે અમારે દીકરીઓ તરફથી એક સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ છે પપ્પા માટે રિંગ. દિવ્યાબેન પહેરાવશે બધા વતી. કે રોજ મા બાપ દીકરીઓને પરણાવતા હોય, પણ આજે દીકરીઓને મમ્મી પપ્પાને લગ્ન ફરીથી કરાયો ન લાગતું. ઓમ શાંતિ. आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई, स्टोरी कहाँ कहाँ से ओ घूम घाम के आ गई मोशन में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। वाली बात है, फिक्र किसको है जहाँ की, मैं तेरे तू मेरे साथ है, तो तुम्हें बन के बेफिकर जरा देख तो इधर, मेरी आंखों से सब टेलीकास्ट हो गया, जो तूने आंखों से आंखें लड़ाई, जो मैंने खींच तेरी पकड़ी कलाई, तो दिल मेरा कास्ट हो गया, आंखों से टेलीकास्ट हो गया, ये दिल मेरा ब्लास्ट हो गया, आंखों से टेलीकास्ट हो गया। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। Shake your body, girl.